sign, signifier, signified, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So before we get into the essay, what we will do is we will just I have asked Devika to read out the introduction to the author that is given in your textbook. So Devika, please just mention the page number and then just read out the author's introduction. Thank you. Yes, ma'am. It's in page number 101. I'll read the introduction. Ferdinand de Saussure, 1857 to 1913, a highly influential Swiss linguist, is known as the father of modern linguistics. He introduced a new concept of the study of language called semiology. Saussure says that language is a structure in its own way, and there are certain fundamental principles under which language works. His notions of language were popularized by his students at the Geneva University after his death. His lecture notes were published posthumously by his students and colleagues in 1915. Titled Cours de linguistique générale, Course in General Linguistics, the essay Nature of the Linguistic Sign is contained in Course in General Linguistics. Saussure does not see language as a naming process. The linguistic sign unites not a thing and a name, but a concept and a sound image, which he calls the signified and the signifier. That is, signifier plus signified equals the sign. Ma'am, that's it. The introduction is over. Thank you, Devika. Very nice. Atre Saussure pattiyallu, but that is all the important points are there. So he was a Swiss linguist. He was part of what is called the Geneva School of Linguistics, and as you know, he came up with this new mode of looking at language, which is called semiology or sometimes semiotics, and so that is basically the study of the sign, study of language as a system of signification. And the kind of the particular mode of studying language that he came up with is nowadays known as structural linguistics, which gave rise to, or which inspired this entire theoretical movement called structuralism, which you are already familiar with. So main points are, and then as she mentioned, the Course in General Linguistics is his most famous work, in which he puts forward all these ideas, and this is the one of the chapters from that. So now we will read the essay Nature of the Linguistic Sign. A signifier sign, signified ennulla sambhavam ningalku already korchu familiar aanu, but this is actually the essay where he makes it very clear. So as we read the essay, we will explain it. So nature of the linguistic sign. The first section of this essay is titled Sign, Signified, Signifier. So these three terms he is going to clarify what does all this mean. That's the first section. Some people regard language, when reduced to its elements, as a naming process only. A list of words, each corresponding to the thing that it names. For example, and then he is given two pictures here. The first one is a picture of a tree or a plant, probably a tree, and beside that there is a word arbor. Arbor is a Latin word which means tree. And then the next we have a picture of an animal, which is basically what we call a horse, and then there is a word next to it, equus. Equus is a Latin word meaning horse. So some people regard language as a naming process only. Language, when we take language and when we reduce it to its basic elements, ഏറ്റവും basic element ആയിട്ട്, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേർഡ്സ് ഓർ മോർഫീംസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ, വേർഡ്സിന്റെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, വളരെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, സം പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഓൺലി എ നെയിമിംഗ് പ്രോസസ്. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് നെയിംസ് ടു ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് തിങ്സ്. ഓരോ സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരു പേരിടുക, അതാണ് ബേസിക്കലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. A list of words, each corresponding to the thing that it names. So there is a thing, and then there is a name that is given to that thing. So there is a thing, there is a corresponding word which names that thing. That is what some people believe. But from the way that he begins, we can be
we can understand that he does not agree with this view. ചില ആളുകളുടെ വിചാരം ഒരു സാധനം അതിന്റെ പേര്, ഒരു സാധനം അതിന്റെ പേര്, അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സും അതിനോട് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ വാക്കുകളും അതിന്റെ പേരുകളുമാണ് ഭാഷ എന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹി ഈസ് ട്രൈങ് ടു സേ. ഇനി എക്സാമ്പിൾ ആയി കൊടുത്ത ഇതാണ്. There is a picture of a tree and then there is a word arbor, which is Latin for tree. So basically picture ഉണ്ട്, arbor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്ന സാധനത്തിനെ നെയിം ചെയ്യുന്നതാണ്. Similarly താഴെ കുതിരന്റെ, ഹോഴ്സിന്റെ ഒരു പടം ഉണ്ട്, and then there is a word echoes, which is basically the name given to this particular animal. ഇതുപോലെയാണ് എന്നാണ് സാധാരണ പല ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നത്. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും അതിനൊരു പേര് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. This conception is open to criticism at several points. This idea, this concept, this notion has a lot of problems. It is open to criticism. It can be criticized, and not just simply, but at several points. There are several issues with this idea. ഒരു സാധനങ്ങളെ നെയിം ചെയ്യൽ മാത്രമാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അയാൾ പറയാൻ പോവാണ്. First of all, it assumes that ready-made ideas exist before words. റെഡിമെയ്ഡ് ഐഡിയാസ് എക്സിസ്റ്റ് ബിഫോർ വേർഡ്സ് എന്നൊരു അസംഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു സാധനം അതിനെ നെയിം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ ഓർ ദാറ്റ് ആനിമൽ ഓർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആനിമൽ അത് ആദ്യം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നും then words come to name it. So there is this idea of the priority of the idea and then words are secondary. ഇതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ശരിക്കുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയല്ല പറയാം. കുതിര എന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് പറയാൻ നമുക്കൊരു വാക്കില്ല. ആ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, കുതിര, ഹോഴ്സ്, എക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറിലി ട്രൂ, ബിക്കോസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, ഡു കോൺസെപ്റ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ബിഫോർ ലാംഗ്വേജ് ഓർ does language come into being at the same time as concepts? നമ്മളൊരു വാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ, കാരണം നമ്മൾ വാക്ക് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക ചെയ്യുമ്പോഴല്ല വാക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡായി മാറുന്നുണ്ടോ, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ഐഡിയയിൽ പറയുന്നില്ല. ദിസ് ഐഡിയ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അറ്റാച്ചിങ് വേർഡ്സ്, അറ്റാച്ചിങ് നെയിംസ് ടു ഐഡിയാസ് ഓർ കോൺസെപ്റ്റ്സ്, that doesn't mention what is the relation between the concept and the name. So it seems to assume that ideas first exist, ready-made item, then words come ennallathu. So that is the first problem that Saussure sees with this idea. Then it does not tell us whether a name is vocal or psychological in nature. Arbor, for instance, can be considered from either viewpoint. Name എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സാധനത്തെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര്, is it vocal? Vocal means, is it something that comes into existence when we speak? when you vocalize it, vocal cords എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയല്ലോ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്ക് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ആ വാക്ക് ഉണ്ടായി വരുന്നത്? or is it psychological in nature? or is it in our psyche, in our mind that the name comes into existence? നമ്മൾ ഒരു കുതിരയ്ക്ക് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ, കുതിര എന്നുള്ള വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അത് പറയുമ്പോഴാണോ ആ വേർഡ് ഉണ്ടായി വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോഴാണോ ആ വേർഡ് ഉണ്ടായി വരുന്നത്? അതോ ഈസ് ഇറ്റ് വെൻ വി ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോഴ്സ്? അതും പറയുന്നില്ല. ആൻഡ് ആർബോർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ വേർഡ് ആർബോർ ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ഫ്രം ഐദർ വ്യൂ പോയിന്റ്. യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വെൻ യു സീ എ ട്രീ, you immediately come up with this name, that even though whether you use the name tree or arbor or maram or whatever, still when you see that object you can recognize it. മറ്റൊരു മരത്തിനെ കാണുമ്പോഴും ഇതും മരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ ഈ നെയിമിങ് എന്ന് പറയുന്നത്? അതോ വോക്കലായി നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ അതിനെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്? അതും ഈ ഐഡിയയിൽ പറയുന്നില്ല. Finally, it lets us assume that the linking of a name and a thing is a very simple operation, an assumption that is anything but true. മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫൈനൽ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ,
let's us assume that the linking of a name and a thing is a simple operation. ഒരു സാധനത്തിന് പേരിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is as if, how do we decide what to name it? അതത്ര സിമ്പിൾ ആണോ? റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു പേര് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ? How do we name it? Why is it that you call a horse in English, echoes in Latin, and kudira in Malayalam, for example? എങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്കുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാ വാക്കുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കാളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഭാഷയിൽ ഓരോ വാക്ക് വരുന്നത്, and how exactly does this connection happen? അത് അത്ര സിമ്പിൾ ആണോ? Because if there is some kind of a natural relation, ready-made relation between the word and the concept, then in all languages it should be called the same thing. അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല. കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഓരോ ഭാഷയിൽ അതിന് ഓരോ പേരാണ്. അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ആ കോൺസെപ്റ്റും പേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല. എന്നാൽ when we say there is an object and then you name the object, it sounds as if it is a very simple process. So these are the three criticisms that Saussure levels against the concept that language is just a process of naming words, naming ideas, or naming things. I hope the three ideas are clear to you. Ready-made ideas exist before words എന്നുള്ളതാണ് ഒരു criticism. Then നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വോക്കൽ ആണോ സൈക്കോളജിക്കൽ ആണോ, നമ്മൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ആ നെയിമിംഗ് പ്രോസസ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നില്ല. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ തിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെയിം, ആൻ ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെയിം, ഓർ എ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് തോന്നിക്കും, പക്ഷെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല. ദീസ് ആർ ദ ത്രീ പ്രോബ്ലംസ്. But this rather naive approach can bring us near the truth by showing us that the linguistic unit is a double entity, one formed by the associating of two terms. പക്ഷെ ഈ അപ്രോച്ച് വളരെ നൈവ് ആണെങ്കിലും വളരെ സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ വാല്യൂ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രിങ് us ക്ലോസ് ടു ദ ട്രൂത്ത്. സത്യം, ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൂത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ. By itself, it is a bit too naive, too simplistic to say that language is just about naming ideas or concepts or things or objects. But that simplistic idea can actually bring us close to the truth. It shows us that the linguistic unit is a double entity. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, വേർഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതിനൊരു ഡബിൾ നേച്ചർ ഉണ്ട്, ഒരു ഡബിൾ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. അത് ഒറ്റ സാധനമല്ല. ദർ ഇസ് എ ഡബിൾ നേച്ചർ ടു ഇറ്റ്. എന്താണ്? വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ അസോസിയേറ്റിംഗ് ഓഫ് ടു ടേംസ്. രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇവർ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും ഒരു നെയിമും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ഒരു നെയിമും, അങ്ങനെ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ബേസിക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായി വരുന്നത്. So, even though this approach is naive by itself, it still brings us close to the truth by showing us that the linguistic unit is a double entity, one formed by the associating of two terms. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? Any doubts? So, Saussure begins. Sorry, somebody has a question. ആരോ എന്തോ പറയാമെന്നോ? Okay, then I will, if you don't have any questions, I will assume that it is clear and I will move on. Okay? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റിൽ ചോദിക്കുക, ലേറ്റർ ഓൾസോ യു കെൻ ആസ്ക്. സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. പലരും വിചാരിക്കുന്നു നെയിമിംഗ് പ്രോസസ് മാത്രമാണ്, ബട്ട് അതല്ല എന്ന് സൊസ്യോർ പറയുന്നു. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് നൈവ് ആണ്. അതിനുള്ള 3 റീസൺസ് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇത്രയും സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് നൈവ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മളെ സത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. സത്യം എന്താണ്? that there is actually a double nature to the linguistic unit as an entity, and it is formed by the association of two terms. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. We have seen in considering the speaking circuit that both terms involved in the linguistic sign are psychological and
sorry, and united in the brain by an associative bond. അത് വേറെ ഏതോ ചാപ്റ്റർ ഇയാൾ പറയുന്നതാണ്. ബേസിക്കലി ദിസ് പോയിന്റ് മസ്റ്റ് ബി എംഫസൈസ്. രണ്ട് ടേംസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ടേംസിൽ ഒന്ന് ഒരു ശരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റും ഒന്ന് ഒരു നെയിമും അല്ല, പകരം രണ്ടും സൈക്കോളജിക്കൽ ആണ്. ആൻഡ് അത് രണ്ടും യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? ബ്രെയിനിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് വേർ ദീസ് ടു തിങ്സ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോവാണ്. The linguistic sign unites not a thing and a name, but a concept and a sound image. This is something that you can underline. It is very important. This is the most important, one of the most important points that Saussure makes, that the linguistic sign unites not a thing and a name, but a concept and a sound image. In your textbook, is there a footnote for sound image? ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. No, ma'am. No, ma'am. ഓക്കെ ഫൈൻ, നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒരു സാധനത്തിനെയും, അതായത് കുതിര എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വൽ കുതിരയെയും അതിന്റെ പേരിനെയും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ല ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ. പകരം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, കുതിര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയും പിന്നെ ഒരു സൗണ്ട് ഇമേജിനെയുമാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഈ സൗണ്ട് ഇമേജ്? ദ ലാറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സൗണ്ട് ഇമേജ്, ഇസ് നോട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ സൗണ്ട് which is a purely physical thing, but the psychological imprint of the sound, the impression that it makes on our senses. Now, this is very important. Sound image എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is not the material sound. Material sound എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട്. സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫിസിക്കൽ ആണ്. അതായത് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ സൗണ്ട് ആൻഡ് സംബഡി ക്യാൻ ഹിയർ ഇറ്റ്, ദേ ക്യാൻ സെൻസ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദെയർ ഓഡിറ്ററി സെൻസസ്. ചെവി കൊണ്ട്, വിത്ത് ദെയർ ഇയേഴ്സ് ദേ ക്യാൻ സെൻസ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്യുവർലി മെറ്റീരിയൽ ഓർ പ്യുവർലി ഫിസിക്കൽ തിങ്, സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് സൗണ്ട് ഇസ് നോട്ട് ദ വേർഡ് ദാറ്റ് Saussure uses. Rather, he uses the term sound image. So what is a sound image? He says it is the psychological imprint of the sound. When you hear a particular sound എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹോഴ്സ്, ഇക്കോസ്, കുതിര എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ആണ് അതിലുള്ളത്, അല്ലെ? ആ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സൗണ്ട്സ് അല്ല, ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇംപ്രിന്റ് ആണ്. ദ ഇംപ്രഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേക്സ് ഓൺ അവർ സെൻസസ്. ആ കുതിര എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഷ അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ഇംപ്രഷനാണ് വരുന്നത്? So that is what he means by sound image. ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ what impression is created in our brain. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡിലുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ ഹോഴ്സ്, what actually is a horse എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. സൗണ്ട് ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇംപ്രഷൻ ആണ്. രണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? മനസ്സിലാണ്, ബ്രെയിനിലാണ്. ദിസ് ഇസ് വൈ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ടേംസ് united in a linguistic sign are psychological and they are united in a person's brain. So the linguistic sign unites not a thing and a name, but a concept and a sound image. And a sound image is not the material sound, which is a purely physical thing, but the psychological imprint of the sound, the impression that it makes on our senses. The sound image is sensory. And if I happen to call it material, it is only in that sense. And by way of opposing it to the other term of the association, the concept, which is generally more abstract. So he's saying, sound image ne material ennu njan vilikkunnundengil, I have referred to it as material, but not because it is physical. Physical ആയതുകൊണ്ടല്ല അതിനെ ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ സൗണ്ട് ഇമേജ് ഇസ് സെൻസറി ആയ ഒരു സംഭവം. കാരണം ആരോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ, ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് ചെവി കൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇംപ്രഷൻ ആണ് സൗണ്ട് ഇമേജ്. അല്ലാതെ ആ കേൾക്കൽ എന്നുള്ളതല്ല, കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് അല്ല, പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഇംപ്രഷൻ, അതാണ് സൗണ്ട് ഇമേജ്. പക്ഷെ സൗണ്ട് ഇമേജ് മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഇംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ ദ സെൻസസ്, ഇറ്റ് ഇസ് സെൻസറി. സെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിനെ സെൻസറി മെറ്റീരിയൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സെൻസറി in order to oppose it, in order to contrast it
to the other term of the association, which is concept. Concept എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടി അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഐഡിയ, കോൺസെപ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ ഹോഴ്സ് എന്നുള്ളത് സെൻസസ് ആയി ബന്ധമുള്ളതല്ല, ബട്ട് റാദർ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ്. അത് കുറച്ചുകൂടി അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് seeing a horse at some point of time, or at least you should have some idea about a horse. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു ഹോഴ്സിനെ കാണാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും concept of a horse. If somebody describes, for example, you can imagine, okay, for example, that is how we come up with many the names of mythological creatures or aliens or fantastic creatures. We have never seen all those things, but the moment somebody says a sphinx or something and then describes it, you can imagine some version of that. So that is how a concept is formed. It is not connected to the senses. So the concept is much more abstract, and the sound image is sensory, is material only insofar as it comes to us through the senses. But both are actually psychological. ഇത് ക്ലിയർ ആയത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സൗണ്ട് ഇമേജും കോൺസെപ്റ്റും എന്താണ് എന്നുള്ളത്, അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? യെസ് മാം. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആയാലും മതി. സോ this is one of the most important points, that the two terms that are united in the linguistic sign are both psychological. One is the concept, which is a much more abstract term, which is purely in our brain, and the other is a sound image, which is the imprint of a sensory sound on our brain, in our mind. So the sound image is sensory, it comes to us through the senses. The concept is much more abstract, but both of them combine within our brain, within our mind, in order to produce what is called a linguistic sign. Now we will go little more into a bit more detail. The psychological character of our sound images becomes apparent when we observe our own speech. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് ഇമേജ് സെൻസറി ആണെങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് ഒരു കുറച്ചും കൂടി അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. ലെറ്റ് us observe our own speech. നമ്മൾ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ it becomes apparent, it becomes clear that our sound images are actually psychological in character, psychological in nature. എങ്ങനെയാണ്? Without moving our lips or tongue, we can talk to ourselves or recite mentally a selection of words. നമ്മൾ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, when we speak outwardly to people, you have to move your lips, your tongue. നിങ്ങൾ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ചില മൂവ്മെന്റ്സ് ഇല്ലാതെ മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. But we can talk to ourselves mentally without moving our lips or tongue. ഹോഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ I have to move my mouth in a particular way. But if I close my mouth and I think to myself the word horse, I'm actually talking to myself, but without moving my lips or my tongue. അതുപോലെ തന്നെ we can even recite mentally a selection of words. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ശബ്ദമില്ലാതെ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഓർ നമ്മൾ റിസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഓർത്തിട്ട് 2 വരി കവിത റിസൈറ്റ് ചെയ്യുക, അതെല്ലാം we can do it without moving our mouth, our lips, our tongue, etc. So that means that actually language can be used mentally. നമുക്ക് മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയിട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടോ മാത്രമല്ല, നമ്മളോട് തന്നെ സംസാരിക്കാം. Without moving our hands, without moving our mouth or anything, we can talk to ourselves, which means that language is basically psychological. So these sound images, ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ്, വോക്കലൈസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്. പക്ഷെ അത് വെറും ആ ശബ്ദം മാത്രമല്ല, അത് പ്രോപ്പർ ഒരു വോക്കലൈസ്ഡ് ആയി വരുന്നത് നമ്മളത് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ചെവിയിലേക്ക് അത് കയറി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെത്തി ഇംപ്രഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു സൗണ്ട് ഇമേജ് ആവുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. Once you have that sound image, then you can actually use it without moving your tongue or your lips. The senses ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That means this sound image is psychological in nature. Because we regard the words of our language as sound images, we must avoid speaking of the phonemes that make up the words.
This term, which suggests vocal activity, is applicable to the spoken word only, to the realization of the inner image in discourse. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജിലുള്ള വേർഡ്സ് എല്ലാം സൗണ്ട് ഇമേജസ് ആണ് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ വേർഡ്സിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, വാട്ട് മേക്സ് അപ്പ് ദ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ ഫോണറ്റിക്സിൽ പറയും the smallest sound units of a language are called phonemes, and phonemes combine ചെയ്തിട്ടാണ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫോണീംസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയരുത്. വി ഷുഡ് അവോയ്ഡ് സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഫോണീംസ് ദാറ്റ് മേക്ക് അപ്പ് ദ വേർഡ്സ്. വേർഡ്സ് ഫോണീംസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവില്ല. ബിക്കോസ് ദ ടേം ഫോണീം സജസ്റ്റ് വോക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് ഫോണറ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പഠിക്കുന്നതും പലതരം എന്താ പറയാ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ, മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പല സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫോണീംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെൻസറി ആണ്. ഫോണീംസ് ആർ അബൌട്ട് phonemes come from vocal activity, and phonemes are applicable to the spoken word only, to the realization of the inner image in discourse. Discourse means when in our speech. ഇവിടെ ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീച്ച് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ഡിസ്കോഴ്സ് അല്ല പറയുന്നത്. ഹിയർ സോസിയോർ ജസ്റ്റ് മീൻസ് സ്പീച്ച് വെൻ ഹി സേസ് ഡിസ്കോഴ്സ്. ഉറക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, വോക്കലി റിയലൈസ് ചെയ്യാണ്. മനസ്സിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റായി മാത്രം കിടക്കുന്ന വാക്കിനെ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാണ്, വോക്കലി റിയലൈസ് ചെയ്യാണ് വെൻ വി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിസ്കോഴ്സ്, വെൻ വി യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ സ്പീച്ച്. അവിടെ മാത്രമാണ് എന്ത് ഫോണീം എന്നുള്ള ടേമിനൊരു ഐഡിയ വരുന്നത്. whereas if the same word horse is written, then there are no phonemes there. They are graphemes actually, letters ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ഫോണീമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊരു വേർഡിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് സംഭവം ഫോണീമാന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നാണ് നമ്മളുടെ സൊസ്യൂർ പറയുന്നത്. കാരണം ഫോണീം only comes into existence when we articulate the word in spoken discourse. അപ്പൊ ഒരു മനസ്സിലുള്ള മെന്റൽ ഇമേജിന്റെ വോക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ഫോണീം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഫോണീംസ് ആർ നോട്ട്, ഫോണീംസിന്റെ ലെവലിലല്ല നമ്മൾ വേർഡ്സിനെ, സൗണ്ട് ഇമേജിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ സൗണ്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫോണീംസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. We can avoid that misunderstanding by speaking of the sounds and syllables of a word, provided we remember that the names refer to the sound image. അപ്പൊ ഒരു വാക്കിന്റെ സൗണ്ട്, സിലബിൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ ഫോണീം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോവും. കാരണം ഫോണീം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, സ്പോക്കൺ വേർഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഫോണീം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിലും പക്ഷെ വാക്കുകളിൽ സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് സിലബിൾസ് ഉണ്ട്. സൗണ്ട് സിലബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല, കാരണം സൗണ്ട് ഇമേജ് ആണ്. സിലബിൾസ് ആർ certain combinations of sound images. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. So that is what he's saying. In order to understand that a sound image is completely psychological in nature, we can just observe how we speak to ourselves. Mentally, when we speak to ourselves without opening our mouth, without articulating aloud, then we realize that actually all these words can be used as in a psychological way. And thus, when we understand the sound image, we should not talk about the phonemes involved in a sound image. Rather, we should understand the sound image as composed of sounds and syllables. But we should understand that sounds and syllables and words are all psychological in nature. എല്ലാം സൗണ്ട് ഇമേജിനെ പറ്റിയാണ്, അല്ലാതെ ആക്ച്വലി സംസാരിക്കുന്ന ഫോണീംസ് ഓർ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫോണീംസിനെ പറ്റിയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. The linguistic sign is then a two-sided psychological entity that can be represented by this drawing. Or a drawing കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. You can see it is a kind of oval shaped drawing where it is divided into two. It is vertically divided into two, and on top you have the concept, on the bottom we have the sound image. Top and bottom are very important. Basically what we see is that കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവവും സൗണ്ട് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവവും കൂടി ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോൾ ആണ്, ഒരു ലാർജർ യൂണിറ്റി ആണ് എന്ത്, ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ. ആൻഡ്
there are two arrows, one is going up, one is going down. Basically it just shows the intricate relation between the two. Concept leads to sound image leads to concept എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിനെ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. So this is the next image that he's the next picture that he's showing. Now the two elements are intimately united and each recalls the other. രണ്ടും തമ്മിൽ intimate ആയ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് and each recalls the other. Once that connection is there, ആ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള അയാൾ പിന്നീട് പറയും. പക്ഷെ once you make the connection between a particular sound image and a particular concept, then whenever you think of that concept, that sound image comes to mind. Or whenever you hear that sound image, or whenever you experience that sound image, then you think of that concept. Each recalls the other. But പിന്നെ ഇനി ഒരു കുതിരനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുതിര എന്നുള്ള വാക്ക് വരും. ബിക്കോസ് കുതിരനെ കാണുന്ന കുതിര നമ്മുടെ മനസ്സിലെ കുതിര എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ അവേക്കൺ ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് കുതിര എന്നുള്ള വാക്കിലേക്ക്, സൗണ്ട് ഇമേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോവും. അല്ല മറ്റൊരാളുടെ നമ്മൾ കുതിര കാണുന്നില്ല, if somebody says the word kudra or horse or equus, then immediately we associate it with the concept of a horse that is in our mind. So each can recall the other. The two elements are intimately united. Whether we try to find the meaning of the Latin word arbor or the word that Latin uses to designate the concept tree, it is clear that only the associations sanctioned by that language appear to us to conform to reality, and we disregard whatever others may be imagined. This is also another thing, because there is so much connection between these two words. നമ്മൾ arbor എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ if we know that language, then we will immediately think of tree or whatever that is associated. ആ ആർബോർ എന്നുള്ള വാക്ക് ട്രീയുമായിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റഡ് എങ്കിൽ, ആ ഭാഷ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വാക്ക് കേട്ട ഉടനെ നമുക്ക് ട്രീ എന്നാണ് ആലോചിക്കുക. വേറെ എന്തെങ്കിലും അസോസിയേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മനസ്സിങ്ങനെ സ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ വാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുതിരയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ, എനി വേർഡ്, വെൻ യു ഹിയർ ദ വേർഡ്, അവർ മൈൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി connects it to the concept associated with it. Or when we have a concept in mind, we automatically, our mind supplies the word. And this connection between the word and the concept, the connection between the sound image and the concept has been already created somewhere. അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് പിന്നെ പറയും. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? Yes, ma'am. Yeah. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാലോ അല്ലേ നമുക്ക്? മേ ബി വൺ മോർ പാരഗ്രാഫ് വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ. അവർ ടൈം ഇസ് സ്റ്റിൽ 11:50 അല്ലേ? Yes, ma'am. Yeah, I think കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് വായിക്കാം. So our definition of the linguistic sign poses an important question of terminology. I call the combination of a concept and a sound image a sign. But in current usage, the term generally designates only a sound image, a word, for example, arbor, etc. One tends to forget that arbor is called a sign only because it carries the concept tree, with the result that the idea of the sensory part implies the idea of the whole. ഇനി കാണുന്ന ചിത്രം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുണ്ടോ? ട്രീ, ആർബോർ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? No, ma'am. Okay. No, ma'am. No, ma'am. ബുക്കിലില്ലാത്തത് നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. സോ എനിവേ, വാട്ട് ഡസ് ദിസ് മീൻ? ഈ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ ഇസ് ദ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഇമേജ് എന്ന് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടെർമിനോളജിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഡസ് ദിസ് ടേം മീൻ? And he says, I call the combination of a concept and a sound image a sign. Sign എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ഒരു സൗണ്ട് ഇമേജും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ബട്ട് ഇൻ കറന്റ് യൂസേജ്, അതായത് സൊസ്യോറിന്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൊസ്യോറിന്റെ ഐഡിയ ആണ്, സിഗ്നിഫയർ പ്ലസ് സിഗ്നിഫൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, സോറി. So he's saying
ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി, ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ സൗണ്ട് ഇമേജിനെയും കൂടി ചേരുന്നതിനെയാണ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സിഗ്നിഫൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുട്ടോ, അത് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല, ഹി വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. ബട്ട് ഹി സേസ് ഇൻ കറന്റ് യൂസേജ്, അതായത് അയാളുടെ കാലത്ത്, അയാൾ ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പത്തെ കാലത്ത്, ദ ടേം സൈൻ ആക്ച്വലി മെന്റ് സംതിങ് എൽസ്. ഈ കോമ്പിനേഷൻ അല്ല, ബട്ട് റാദർ ദ ടേം ജനറലി ഡെസിഗ്നേറ്റ്സ് ഓൺലി എ സൗണ്ട് ഇമേജ്, എ വേർഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർബോർ. ആർബോർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർഡിനാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. സോ ബിഫോർ സൊസ്യോർ, ദ ടേം സൈൻ ആക്ച്വലി റെഫേർഡ് ഓൺലി ടു ദ സൗണ്ട് ഇമേജ് ഓർ ദ വേർഡ്. But Saussure says, by sign, I don't mean just the sound image. I don't mean just the word. I mean a combination of the word with the concept, of the sound image with the concept. അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ, he is saying one tends to forget that arbor is called a sign only because it carries the concept tree. നമ്മൾ ആ വാക്കൊരു സൈൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ വാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്, എന്ത് കോൺസെപ്റ്റ് ആണോ ആ വാക്ക് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, ആ കോൺസെപ്റ്റ് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് സൈൻ അല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വെറുതെ ഒരു വാക്ക് പറയാണ് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ some nonsense word like jabba jabba, which if I say jabba jabba to you, you don't understand what I mean, because it is just a sound. It is just a sound image. സൗണ്ട് ഇമേജ് ആണ്. ഞാൻ സെൻസറി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈവൺ ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്, ഐ ക്യാൻ സേ ടു മൈസെൽഫ്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഇമേജിന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും അതിനുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ മീനിങ് അടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊരു സൈൻ ആണ്, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. വേറാസ് ആർബോർ ഇസ് എ സൈൻ നമുക്ക് പറയാം, കാരണം അതിൽ മീനിങ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ട്രീ എന്നുള്ള മീനിങ് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൺലി വെൻ യു യൂസ് എ മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് ക്യാൻ യു കോൾ ഇറ്റ് എ സൈൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ മീനിങ് ഹാസ് ബീൻ ഓൾറെഡി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് വേർഡ്, വിത്ത് ദാറ്റ് സൗണ്ട് ഇമേജ്. അപ്പോൾ ആളുകൾ സൈൻ എന്ന് സൗണ്ട് ഇമേജിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ, വേർഡിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ മറന്നു പോവാണ് ആ വേർഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ടെക്നിക്കലി പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഇമേജ് ആണ്. വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു സൗണ്ട് ഇമേജ് ആണ്, അതല്ല സൈൻ. ആ സൗണ്ട് ഇമേജിന്റെ കൂടെ കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് സൈൻ ആവുള്ളൂ. എന്നാൽ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നു ആ വേർഡ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ സൈൻ എന്ന്. അതിന്റെ കാരണം ഓൾറെഡി അവർ മനസ്സിലത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട്. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആക്ച്വലി അത് രണ്ട് ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നായി നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ്. One tends to forget that arbor is called a sign only because it carries a concept tree, with the result that the idea of the sensory part implies the idea of the whole. അപ്പോൾ സെൻസറി പാർട്ട് മാത്രമാണ് ആ വാക്കിലുള്ളത്, പക്ഷെ അതിൽ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്, ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എന്താണ്? ദ ഐഡിയ ഓഫ് ദ ഹോൾ. അതുകൊണ്ട് ഹോൾ ആൻഡ് സെൻസറി പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഹോളിനെ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻസറി പാർട്ട് ആൻഡ് കോൺസെപ്ച്വൽ പാർട്ടായി നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കില്ല. ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മീനിങ് ഓൾറെഡി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സൊസ്യോറിന് മുമ്പുള്ള ആളുകള് സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേർഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. വേറെ സൊസ്യോർ സെയിങ് ആക്ച്വലി സൈൻ ഇസ് നോട്ട് ദ വേർഡ്, സൈൻ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ വേർഡ് ആൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. സൈൻ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഇമേജ് ആൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, ma'am. Now he says, ഇതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. നമ്മൾ ആ ടെർമിനോളജി ക്ലിയർ ആക്കാൻ അയാൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആംബിഗ്വിറ്റി വുഡ് ഡിസപ്പിയർ. ആംബിഗ്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്, അല്ലെ? ഇതാണോ അതാണോ എന്ന് അറിയാത്ത ഒരു വേഗ്നെസ്, ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ആംബിഗ്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ആംബിഗ്വിറ്റി, വെൻ വി സേ സൈൻ, ഡു ഐ മീൻ ദ വേർഡ് or the combination of the word and the sound, word and the concept എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, ആ ഒരു ആംബിഗ്വിറ്റി ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക? Ambiguity would disappear if the three notions involved here were designated by three names, each suggesting and opposing the others. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ്, വേർഡ് ഇമേജ്, കോൺസെപ്റ്റ്, സൗണ്ട് ഇമേജ്, വേർഡ്, സൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു 3 വേർഡ്സ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാം എന്ന് സൊസ്യോർ പറയാണ്. ഈച്ച് ഓഫ് ദം
സജസ്റ്റ് ദി അതേഴ്സ്. ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റതും കൂടി ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. വൺ സജസ്റ്റ് ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി അതർ ടു ആൻഡ് ഈച്ച് ഒപ്പോസസ് ദി അതേഴ്സ്. ഓരോന്നും മറ്റതല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനത്തെ 3 നെയിംസ് ഞാൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്താണ്? ഐ പ്രൊപ്പോസ് ടു റീറ്റെയിൻ ദ വേർഡ് സൈൻ ഓർ സീനിയർ ടു ഡെസിഗ്നേറ്റ് ദ ഹോൾ. ഹോൾ ആയിട്ടുള്ള ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂണിറ്റിനെ ഞാൻ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് സൈൻ എന്നാണ്. ആൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് ആണ്. സീനിയർ എന്നുള്ള വേർഡ് ആണ് അയാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കോസ് ഹി റോട്ട് ഇൻ ഫ്രഞ്ച്. ബട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വി യൂസ് ദ ടേം സൈൻ. അപ്പോൾ ദ ഹോൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂണിറ്റിനെ ഞാൻ സൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആൻഡ് ടു റീപ്ലേസ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഇമേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ബൈ സിഗ്നിഫൈഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫയർ. സിഗ്നിഫൈഡ് എന്നുള്ളതിന് സിഗ്നിഫിയേ, ഇതിൽ ചെറിയ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഈ PDF. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് SIGNIFIE ആണ് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ഇന്റെ മുകളിൽ സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് അല്ലേ ദേവിക? സിനിഫിയെ എന്നാണ് തോന്നുന്നു. Something happened. Hello, can you hear me? Ma'am, correct. Okay. So എനിവേ ഫ്രഞ്ച് ടേംസ് നമുക്ക് അധികം വറി ചെയ്യണ്ട. ഇവിടെ പറയുന്നത് സൈൻ എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഹോളിനെ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കോൺസെപ്റ്റിനെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് സിഗ്നിഫൈഡ് എന്നും സൗണ്ട് ഇമേജിനെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് സിഗ്നിഫയർ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 ടേം ക്ലിയർ ആക്കും. സിഗ്നിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഇമേജിനെ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഇമേജ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫൈഡ് കൂടി ചേരുന്ന ലാർജർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂണിറ്റിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The last 2 terms have the advantage of indicating the opposition that separates them from each other and from the whole of which they are parts. അപ്പൊ ഈ 2 terms signified and signifier എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്നുള്ളത് ഈ ആർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സഫിക്സോട് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്. സിഗ്നിഫയർ ഇസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഡസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ. അത് ചെയ്യുന്ന ആൾ. അപ്പൊ അത് ഏതായിരിക്കും? സൗണ്ട് ഇമേജ് ആയിരിക്കും. സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ബേസിക്കലി ഇത് കോൺസെപ്റ്റ്. എന്തിനെയാണ് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. സിഗ്നിഫൈഡ്. ആരാണ് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്? അത് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് ദ സൗണ്ട് ഇമേജ്. കാരണം വേർഡ് ആണല്ലോ കോൺസെപ്റ്റിനെ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആ വേർഡ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം. സിഗ്നിഫയർ സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്നിഫയർ ഇസ് ദാറ്റ് വിച്ച് സിഗ്നിഫൈസ്, സിഗ്നിഫൈഡ് ഇസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഗെറ്റ് സിഗ്നിഫൈഡ്. ആക്റ്റീവ് പാസീവ് ബന്ധമാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ. ആ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് വേർഡ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 2 വേർഡ്സും കൂടി ചേർന്നതാണ് സൈൻ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഈ 3 വേർഡ്സിൽ നിന്നും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂസിങ് ദീസ് 3 വേർഡ്സ് റാദർ ദാൻ ദ ടേംസ് കോൺസെപ്റ്റ്, സൗണ്ട് ഇമേജ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂണിറ്റ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് സിഗ്നിഫയർ, സിഗ്നിഫൈഡ്, സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 3ഉം എന്താണെന്ന് മാത്രമല്ല 3ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാവും. As regards sign, if I am satisfied with it, this is simply because I do not know of any word to replace it, the ordinary language suggesting no other. അപ്പൊ സിഗ്നിഫയർ, സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കൃത്യമായ റീസൺ ഉണ്ട്. സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ആക്റ്റീവ് പാസീവ് എന്നുള്ളത്. സൈൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് റീസൺ ഒന്നുമില്ല. റാദർ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു വാക്കാണ്. ക്ലിയർ ആയി നമുക്ക് സൈൻ എന്നുള്ള വേർഡ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഉണ്ട്, യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ആൻഡ് ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജിൽ അതിലും നല്ലൊരു വാക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ അത് തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഹി പ്രൊപ്പോസസ്. സോ ഇതെല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ആംബിഗ്യൂറ്റി വരും. സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വാക്കിനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വാക്കും കോൺസെപ്റ്റും കൂടി ചേർന്ന ആ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂണിയനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. കാരണം സാധാരണ ആളുകൾ അന്ന് കാലത്ത് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വാക്കിനെ മാത്രം, സൗണ്ട് ഇമേജിനെ മാത്രം ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു. സൊസ്യോർ പക്ഷെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൗണ്ട് ഇമേജും കോൺസെപ്റ്റും കൂടി ചേർന്ന ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂണിറ്റിനെയാണ്. ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ 3 ടേംസ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാണ്. സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ഇമേജ് സിഗ്നിഫയർ,
സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് സിഗ്നിഫൈഡ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂണിറ്റ് സൈൻ. Is that okay? Yes, ma'am. Okay. So we will stop here with that last line, which is basically leading to the next section. The linguistic sign as defined has two primordial characteristics. In enunciating them, I am also positing the basic principles of any study of this type. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 1-2 ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈനിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള two primary characteristics, two primordial characteristics. ആ 2 characteristics ഇല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ ആവില്ല. അങ്ങനത്തെ അത്രയും ഫണ്ടമെന്റൽ, primordial here means fundamental characteristics ഉണ്ട്, 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിനെ ഇനൻസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ I will also be positing the basic principles of any study of this type, which means that by explaining what are the 2 fundamental characteristics of the linguistic sign, Saussure is proposing a new way of studying language. പുതിയതായ സ്ട്രക്ചറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെമിയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മെത്തേഡിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൂടി ഞാൻ അതിൽ കൂടെ പറയുന്നതായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ 2 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 പ്രൈമോഡിയൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, Okay, ma'am.